Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. Semester 5, Class number 5. Today the topic is Maxwell's Formula for Velocity Distribution. Maxwell's Formula for Velocity Distribution. This topic is also included for MSc class. Maxwell's formula for velocity distribution. So what is Maxwell's formula for velocity distribution? To obtain the Maxwell's formula for velocity distribution, we have to remember the Maxwell-Boltzmann distribution law and also Maxwell's formula for energy distribution. To obtain Maxwell's formula for velocity distribution, we have to remember Maxwell-Boltzmann distribution law and also the Maxwell's equation for energy distribution. And from these two laws, we find Maxwell's formula for velocity distribution. Maxwell's formula for velocity distribution is Maxwell's formula for velocity distribution. Maxwell's Boltzmann distribution law is Ni by Gi is equal to e raised to alpha plus beta epsilon I. You know, Ni by Gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I. Or we say Ni is equal to Gi by e raised to alpha plus beta epsilon I. Ni is the number of energy levels, energy cells, and Gi is a subcells. In a given cell, alpha and beta are constants, and Ei epsilon I is the energy of the active cell. And from this, Maxwell derived the energy distribution formula as NED. NED, the meaning is number of particles having energy in between E and E plus D. NED means number of particles having energy in between E and E plus D. That is given by 2 pi capital N, 2 pi N by pi kt raised to 3 by 2 root E raised to minus E by kt D. Question number 1, we say. This is the Maxwell's energy distribution formula. NAD, E is in bracket. NAD, number of particles having energy in between, number of molecules having energy in between E and E plus D. In the RHS, we write 2 pi N by pi kt raised to 3 by 2 root E in the E raised to minus E by kt D. Here N is the number of particles. If we take 1 mole of a gas, then N is the Avogadro number. T is absolute temperature. K is Boltzmann's constant. E is energy, which we can write as half mv square. And that's a relation. This is energy distribution formula. So Maxwell's velocity distribution formula കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ 2 ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം. ഒന്ന് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ തന്നെ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Ni by Gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I. പിന്നെ മാക്സ്വെല്ലിന് ഒരു എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ ഫോർമുല ഇതാണ്. NED is equal to 2 pi N by pi kt raised to 3 by 2 root E raised to minus E by kt D. ഇവിടെ NED എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് എനർജി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ E ആൻഡ് E പ്ലസ് ഡി. ഇയുടെയും E പ്ലസ് ഡിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണാണ് NED. അതൊക്കെ NE. അത് ഈ RHS കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Where NAD represents the number of particles, number of molecules having energy in between E and E plus D. N is the total number of particles, molecules. K, small k, Boltzmann's constant. K is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. T absolute temperature. From this, it can be proved that the total energy of 1 mole of a gas is. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 1 mole ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഈ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ, എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഗ്യാസ് ഓർ എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഗ്യാസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ E = 3/2 NkT. NK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് NK നമുക്ക് 6 കൊടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ R ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 3/2 ആറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഇത് വൺ മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ എനർജിയാണ്, വൺ മോൾ ഗ്യാസ് എനർജിയാണ്. എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ അവഗാട്ടോ നമ്പറായിട്ട് വരും, അവഗാട്ടോ നമ്പർ. ഹെൻസ് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ. ആവറേജ് എനർജി എന്താണ്? അത് ആവറേജ് എനർജി അത് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കും. = E/N. E/N എനർജി പെർ മോളിക്യൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 RT/N or 3/2 NkT/N. N ക്യാൻസൽ, വി ഗെറ്റ് 3/2 KT. അപ്പോൾ 2 ടേമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് എനർജി ഓഫ് 1 മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ബൈ മാക്സ്വെൽസ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 RT. ആൻഡ് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് 1 മോൾ E average is equal to 3/2 KT. ഈ 2 റിലേഷനുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റിലേഷനാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാക്സ്വെൽസ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അതൊന്നുകൂടി മാറ്റി പറയണം. നമ്മൾ ആ എനർജിയുടെ ടേം ഒന്ന് മാറ്റിയാണ്. E is half mv square. E is half mv square differentiating with respect to V. That is D is equal to half m 2b dV, that is mv dV. Put in equation 1. അത് മാക്സ്വെൽസ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. ഈ D is equal to half m 2b dV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D is equal to mv dV. That you put in equation number 1, that is Maxwell's energy distribution formula. Then we get in the place we put energy, so along with the small and v right V, when we transform time to velocity, E must be replaced by V in the LHS, and in the RHS we have to write half mv square in the place of E. എനർജി മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും കൈനറ്റിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് half mv square എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാക്സ്വെൽസ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം mv dV equal to 2π/πkT raised to 3/2 root of half mv square e raised to minus mv square by 2 kT mv dV. mv dV ഇതിൽ പിന്നെ റൂട്ട് 1/2 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ട്, മുകളിൽ 2 ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് വരും. പിന്നെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു റൂട്ട് എം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എം അവസാനം കിടപ്പുണ്ട്, mv dV. അപ്പോൾ ആ എം റൂട്ട് എം കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് m/3 പിന്നെ 2 V വരുന്നുണ്ട്. ആ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ഹാഫ് mv സ്ക്വയർ വിയുവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വിയും അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ B² എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ടേമെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ആ V ഗുണിക്കണം M ഗുണിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? mv dV. mv dV is equal root 2π M into m/3/2 V square by πkT raised to 3/2 into e raised to minus mv square by 2 kT dV. Equation number 2. And this is called the Maxwell's velocity distribution formula. Maxwell's formula for velocity distribution. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല ചെയ്തിട്ട് ഇക്ക് പകരം half mv square കൊടുത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ വിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് മാക്സ്വെൽസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. mv dV is equal to root 2π m/3/2 by πkT raised to 3/2 V square in e raised to minus mv square by 2 kT dV. Equation number 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. എസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഗ്രാഫിക്കലി എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്
അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൂടി നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം. This equation represents the number of molecules with the speeds between v and v plus dv. നമ്മൾ ആ കണ്ട മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ. In an assembly of ideal gas containing n molecules. അപ്പോൾ n molecules ഉള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T. The formula is called Maxwell's formula for velocity distribution and it can be graphically represented as follows. അപ്പോൾ ഈ മാക്സ്വെൽസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രാഫ്. നമ്മൾ y ആക്സിൽ NV നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് വെലോസിറ്റി V എടുക്കും. V എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ല ഗ്രാഫ് ഏതാണ്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൽ വരും. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏരിയ എടുത്താൽ NV/dV എന്നൊരു ടേം കിട്ടും. മൊത്തം ഏരിയ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ മാക്സ്വെൽസ് ഫോർമുല ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഇനി എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാൽ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഒബ്റ്റൈൻ മാക്സ്വെൽസ് ഫോർമുല ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഒബ്റ്റൈൻ മാക്സ്വെൽസ് ഫോർമുല ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ്, ദ സ്പീഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. 3 പ്രധാന വെലോസിറ്റികളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസിന്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്. ഒന്നാമത്തത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ്, ആവറേജ് സ്പീഡ്, രണ്ടാമത്തെ ആവറേജ് സ്പീഡ്, മൂന്നാമത്തെ RMS സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള സ്പീഡുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ്, ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദി RMS സ്പീഡ്. ഓരോന്നും പറയാം, നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, നോ ഡെറിവേഷൻ. Expression: the molecules in a gas have 3 types of velocities. The molecules in a gas have 3 types of velocities. Number 1, most probable speed. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസിന് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ്. മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഉള്ള ഒരു സ്പീഡാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ VP. സിമ്പിൾ VP ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് √2kT/m. അതാണ് ഇക്വേഷൻ, 2kT/m. വേർ K is the Boltzmann's constant. ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കാര്യമാണ്, അല്ലാതെ മോളിൻ്റെ കാര്യമല്ല. വേർ K is the Boltzmann's constant, the absolute temperature, a mass of the molecule. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം, VP. അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ്. ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് കാണുന്ന റിലേഷനാണ് M/n, വേർ M is the molar mass and n is the Avogadro number. ഇനി ബോൾട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ k, യു റൈറ്റ് എ സ്മോൾ k. K is equal to R/n, where R is universal gas constant and n is the Avogadro number. The second speed is average speed. It is given by V average is √8kT/m. 8kT/m. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ BP പറയുമ്പോൾ 2kT/m ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പയ്യം നാണ് താഴെ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. 8kT/m. Average speed is V average is equal to 8kT/m, where K is Boltzmann's constant, T is absolute temperature, and M is the mass of a molecule. Now comes the third relation, which is RMS speed. RMS speed you have studied in your +2 class. C bar is √3kT/m. That is for a single molecule, 3kT/m. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് C bar is √3RT/K എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ മോളാർ മാസ് ആണെങ്കിൽ 3RT/m. ഈ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NK ആണ്, അവഗാഡ്രോ കറന്റ് ബോൾട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി, ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NM ആണ്. NM
ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ N കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ N ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 3kT/m. ഇപ്പോൾ സി ബാറിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് 3RT/r, റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്ക്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഗിവൺ. റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി ബാർ അത് √3RT/M, അത് ഒരു മോളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ബാർ √3kT/m എന്ന് കിട്ടും. അതൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. രണ്ടും ഒരേ കാര്യമാണ്, ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ് തരുന്നത്, RMS വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എസ്എ മോഡലിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം: ഡിറൈവ് മാക്സ്വെൽസ് ഫോർമുല ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഗിവ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് RMS വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഈ 3 സ്പീഡുമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഈ വെലോസിറ്റികൾ റേഷ്യോക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ. റേഷ്യോ. വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് RMS സ്പീഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ? മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡിൻ്റെയും RMS സ്പീഡിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്താണ്? ഓർ ഷോ ദാറ്റ് BP/c bar is √2/3. Most probable speed by RMS speed is √2/3. You prove. We know most probable speed VP is √2RT/m. Question number 1. Equation number 1. RMS speed C bar is √3RT/m. Equation number 2. 1/2 VP/c bar √2/3. ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് വെലോസിറ്റികളുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റൻസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇൻ മാക്സ്വെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇൻ മാക്സ്വെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ? മാക്സ്വെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആൽഫയും ബീറ്റയും. അവയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? അവയുടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? അവ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? The answer is Maxwell's distribution law is Ni/Gi. കാണാൻ പഠിക്കണം. Ni/Gi is equal 1/Ni/Gi or Ni is Gi by e raised to alpha plus beta epsilon i. Alpha and beta are constants and alpha is found to be minus m/kt. Small k ആണ്. Small k into capital T. Alpha and beta are constants and alpha is equal to minus m/kt, where m is the chemical potential. M-നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. And k is the small k. This small k is the Boltzmann's constant. T is absolute temperature. For photon-like particles, ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളാണ്, ബോസോണായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫോർ ഫോട്ടോൺ-like പാർട്ടിക്കിൾസ് m is 0 ആണ്. ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ m 0 ആണെങ്കിൽ ആൽഫ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിനൊക്കെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആൽഫ 0 ആണ്. ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് 1/kt. ബീറ്റ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് 1/kt ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. 1/kt ആണ്. T is absolute temperature. അതാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള ആൽഫയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂസ്. ഈ മാക്സ്വെൽസ് ഫോർമുല Ni/Gi അങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ മതി. Ni/Gi ഈസ് 1/e raised to alpha plus beta epsilon i. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. Ni/Gi equal to 1/e raised to alpha plus beta epsilon i. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. We continue our class with the quantum statistics in the next class, and also some problem. We have to do some problem using these velocities. That is all with your 5th lecture on statistical physics. Thank you very much.